মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 5ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাঠটোৰ নাম হৈছে উসছে না कहना আৰু ৰচনাকাৰ হ'ল শ্ৰী কৰতাৰ সিং দুগ্গল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে এখন একাংকি। তো একাংকি মানে কি? তো এক অংক वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। তো এতিয়া চোৱা যে এখন নাটক, এখন পূৰ্ণাংগ নাটক তোমালোকে নিশ্চয় থিয়েটাৰ চাইছা। থিয়েটাৰ তোমালোকে দেখিছা যে এটা দৃশ্য কি হয়, বেলেগ বেলেগ মঞ্চত তাৰমানে ধৰা মঞ্চস্থ হয়, হয়নে? তাৰমানে এটা দৃশ্য শেষ হ'ল, তেতিয়া হোৱাৰ পাছতে আকৌ দ্বিতীয় দৃশ্য বেলেগ এটা মঞ্চত তাৰমানে ধৰা সেইটো আৰম্ভ হয়। তো তেনেকৈ তাৰমানে ধৰা এখন পূৰ্ণাংগ নাটক হয়। কিন্তু একাংকিত তাৰমানে ধৰি লোৱা তোমাৰ একেটা মঞ্চতে তাৰমানে গোটেই প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে একেটা মঞ্চতে তাৰমানে ধৰা মঞ্চস্থ। এই একাংকিখনৰ মুখ্য পাত্ৰ হ'ল লাজৱন্তী, বলবীৰ আৰু ৰুক্মিণী। আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো তোমালোকে এখন ছবি দেখিছা। ছবিখনত কি আছে বাৰু চোৱাচোন। এক ঘৰ কা আংগন, এখন ঘৰৰ চোতাল। ইস আংগন কে এক और बुढ़िया चौकी में खाना पका रही है। আৰু এই চোতালখনৰ এফালে এগৰাকী বুঢ়ী মানুহে চৌকাত ভাত বনাই আছে। আয়ু কৈ 60-65 के बीच, আৰু তেওঁৰ বয়স মানে 60-65 মাজতে। इस बुढ़िया का नाम लाजवंती है, আৰু এই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল লাজৱন্তী। गाँव वाले उसे लाजो पुकारते हैं, और गाँवर মানুহখিনিয়ে তেওঁক लाजो বুলি মাতে। चौके के सामने एक चारपाई के पास लकड़ी की एक कुर्सी है। कुर्सी पर बलबीर नाम का एक नौजवान लड़का बैठा अखबार पढ़ रहा है। बलबीर लाजवंती का बेटा है। कुर्सी पर बैठा बलबीर अपने पाँव पास ही रखी हुई चारपाई पर टिकाया हुआ है। अखबार पढ़ने में संलग्न उसका मुंह खुले अखबार के पीछे ढका हुआ है। अखबार सामने चारपाई पर पटकते हुए अक्षमात कुर्सी से उठ खड़ा होता है। চৌকাৰ কাষতে এখন বিচনা আছে, আৰু বিচনাখনৰ কাষত কাঠৰ চকী এখন আছে, আৰু সেই কাঠৰ চকীখনত বলবীৰ নামৰ এটা ডেকা ল'ৰাই বহি পেলাই বাতৰি কাকত পঢ়ি আছে। আৰু এই বলবীৰ হৈছে লাজৱন্তীৰ ল'ৰা। আৰু সেই চকীখনত বহা বলবীৰে তাৰ ভৰিকেইখন বিচনাখনত লগাই থৈছে, আৰু বাতৰি কাকতখন মেলি পেলাই পঢ়ি থকাৰ বাবে তাৰ বুকখন ঢাক খাই আছে। আৰু হঠাতে সি চকীখনৰ পৰা উঠি গৈছিল আৰু বাতৰি কাকতখন বিচনাখনত ঠেকেচি দিছিল। এতিয়া তোমালোকক মই পাঠৰ এটা অংশ পঢ়ি পেলাই তাক থুলমূলকৈ অসমীয়াত ক'ম। তোমালোকে মন দি শুনি যাবা। 32 নং পৃষ্ঠাটো চোৱা। बलबीर, माँ मैं आज नंबरदार के पास जाकर अपना नाम लिखवा दूंगा। लाजवंती, फिर वही बात। बलबीर, तुम नहीं मानोगी, तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन मुझसे और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। लाजवंती, हाथ पर हाथ धर तुम्हें काहे को बैठना है? घर का काम थोड़ा है, अगर किसी को करना हो। बलबीर, घर का काम क्षण भर के लिए जैसे विचारों में खो जाता है। लाजवंती, अपनी जमीन है, डोर डगर है, बुढ़ापे में मुझसे यह सब संभला जाएगा। बलबीर, जब बापू को तुमसे ईश्वर ने छीन लिया था, तब कैसे तुमने सब कुछ संभाला था? तब तो हम दोनों भाई छोटे थे, मैं तुम्हारी गोद में था, समी तुम्हारी उंगली थामे रहता था। लाजवंती, ईश्वर ने मुझसे ज़्यादती की, अब तू तो जुल्म न कर बेटा। बलबीर, इसमें जुल्म की बात क्या है माँ? लाजवंती, मैंने शमशेर को हंसते खेलते फौज में भर्ती करवाया, यह मेरा ही कलेजा था। मेरे सिर का साई फौज में काम आया, मैंने उनके बड़े बेटे को फिर फौज में भेजा, यह मेरा ही कलेजा था। बलबीर, और अब तुम्हें क्या हो गया है माँ? लाजवंती, यह मेरा ही कलेजा था। मैंने सोचा उसका बाप फिरंगी की लड़ाई लड़ता हुआ मरा, उसकी आत्मा खुश होगी अपने बेटे को अपने देश की फौज में देखकर। बलबीर, अगर बापू आज जिंदा होता तो वह मुझे कभी न रोकता। वह सिपाही था, वह सूरमा था। लाजवंती, वह सूरमा था। कहते हैं 7 गोलियां उसकी छाती में लगी, पूरी 7 गोलियां ठंडी हुई, तब कहीं उसकी राइफल उसके हाथ से छूटी। बलबीर, उस शेर बाप का बेटा में हमारे देश की पवित्र धरती को बेड़ी रोनता चला जा रहा है। माँ, तू मुझे यूँ बांधकर न रख। लाजवंती, सारा दिन तू अखबार में सिर दिए रहता है। बलबीर, घर बैठा मैं तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। मेरे सारे साथी भर्ती हो रहे हैं, पीछे गांव में अकेला,
मुझे खाली कोठे खाने को दौड़ेंगे। माँ, तुमने वह तस्वीर देखी है हमारे प्रधानमंत्री की? अकबर उठाकर माँ को दिखाता है। लाजवंती, हाय मैं मरी, चिंता में खोया हुआ वह मुखड़ा, यह तो गुलाब की तरह खिला रहता था। बलबीर, इसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वह भाई कहता था उसी भाई ने आज इस पर हमला कर दिया है। जिस आज़ादी के लिए सारी उम्र यह कच्छ झेलता रहा, आज वह आज़ादी फिर खतरे में है। लाजवंती, हिंद चीनी भाई भाई, अभी कल की बात है, गली गली बच्चे नारे लगाते थे। बलबीर, पहले उन्होंने मंचूरिया पर काबू किया, फिर सिकियांग पर दबदबा जमाया, फिर तिब्बत उनके आतंक का शिकार बना। पिछले दिनों वे आज़ाद मंगोलिया पर डोरे डाल रहे थे और अब हमारी सरहद में घुस आए हैं। लाजवंती, मैं तो हैरान ही होती रहती हूँ। पथरीले वीरानों के लिए कोई दोस्त की दोस्ती गवा दे। कोई कह रहा था जो इलाका उन्होंने हथियाया है वीरान पहाड़ियाँ हैं जिनकी हमने कभी रखवाली तक नहीं की थी। बलबीर, यह तो उनका पहला पड़ाव है। यहाँ से वे गंगा और यमुना के मैदानों पर टूट पड़ेंगे। लाजवंती, उन्होंने सोचा होगा हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं, इन्हें हराना क्या मुश्किल है। लाजवंती एगৰাকী বৃদ্ধ মহিলা আৰু তেওঁৰ পিতেক বলবীৰ, তেওঁ নিজৰ নামটো জমিনদাৰৰ তাত গৈ পেলাই লিখাই আহিব বিচাৰিছে। তাৰমানে তেওঁ সৈন্যবাহিনীত তাৰমানে যোগদান কৰিব বিচাৰে। তেওঁ ঘৰত থাকি পেলাই ঘৰৰ কামৰ প্ৰতি তেওঁ তাৰমানে ৰাপ নাই আৰু তেওঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে, নিজৰ দেশখনক খুব ভাল পায় বাবে আচলতে নিজৰ দেশৰ কাৰণে তেওঁ তাৰমানে কি হৈছে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সৈন্যবাহিনীত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু লাজবন্তীয়ে কিন্তু নিদিয়ে। লাজবন্তীৰ মতে ঘৰত বহুত কাম আছে, হয় নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি বাৰী আছে, পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে। চ' এইখিনি তেওঁ অকলে অকলে তাৰমানে চম্ভালিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে বলবীৰক সৈন্যবাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ দিবলৈ লাজবন্তীৰ মন নাই। কিন্তু বলবীৰে তেতিয়া মানে মাকক কৈছে যে যেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকৰ দেউতাক ঢুকাইছিল, তেওঁলোকৰ দেউতাক নাই, দেউতাক ঢুকাইছে। চ' যেতিয়া তেওঁলোকৰ দেউতাক ঢুকাইছিল তেতিয়া কিন্তু লাজবন্তীয়ে অকলে অকলে গোটেই ঘৰখন চম্ভালিছিল আৰু তেওঁলোক দুজন ককায়েক ভায়েক সৰু সৰু আছিল। সম্মী হ'ল বলবীৰৰ ডাঙৰ ককায়েক। চ' লাজবন্তী তেওঁৰ দুটা ল'ৰা আৰু যেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া লাজবন্তীয়ে অকলেই গোটেই ঘৰখন চম্ভালিছিল। আৰু দেউতাকৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত লাজবন্তীয়ে নিজৰ ডাঙৰটো ল'ৰা শমশেৰক সৈন্যবাহিনীত ভৰ্তি কৰাই দিছিল। তেওঁ এইটো এইকাৰণে কৰিছিল যাতে তেওঁৰ স্বামীৰ আত্মাই অলপ হ'লেও শান্তি পাব। কিন্তু তেওঁ এতিয়া নিজৰ সৰু ল'ৰাটোক সৈন্যবাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ নিদিয়ে। তেওঁ এইটো ভাবে যে তেওঁ অকলশৰীয়া হৈ যাব, হয় নাই বাৰু? সেইটো ভাবি আচলতে তেওঁ নিজৰ সৰুটো ল'ৰাক সৈন্যবাহিনীত যাব নিদিয়ে। তেতিয়া বলবীৰে কৈছিল যে মই হৈছোঁ এজন বীৰ সৈনিকৰ পুত্ৰ আৰু সেই বীৰ সৈনিকৰ পুত্ৰ হৈ পেলাই মই এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ সকলো লগৰীয়াই ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনীত যোগদান কৰিছে আৰু মই এনেদৰে থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ দেশত শত্ৰুৱে আহি পেলাই আক্ৰমণ কৰিছেহি। তেতিয়া লাজবন্তীয়েও কৈছিলে যে হয়, তোমাৰ দেউতা এজন বীৰ সৈনিক আছিল কাৰণ তেওঁ নিজৰ বুকুত 7টা গুলি খাইছিল আৰু সেই 7টা গুলি খোৱাৰ পাছতহে তেওঁৰ হাতৰ পৰা তাৰমানে ৰাইফলটো খহি পৰিছিলে। ইয়াত যে বলবীৰে শত্ৰুৱে আমাৰ দেশত আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কৈছে, চ' সেয়া শত্ৰু হ'ল চীন, হয় নাই, যে চীন দেশে তাৰমানে আমাৰ দেশত আক্ৰমণ কৰিছেহি আৰু সি বাতৰি কাকতত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ছবিখন লাজবন্তীক দেখুৱাইছে আৰু লাজবন্তীয়ে সেই ছবিখন চাই পেলাই তাৰমানে তেওঁ কি হৈছে যে তেওঁ দুখ পাইছিল আৰু কৈছিল যে এই চীনাসকলে হিন্দী চীনী ভাই ভাই এই শ্লোগানটো দি পেলাই কি কৰিছে, তেওঁলোকে মনে মনে আক্ৰমণ চলাই গৈছে। চ' চীন দেশে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰথমে মাঞ্চুৰিয়া, তাৰপৰা চিকিয়াং, তিব্বত, আকৌ মংগোলিয়া দখল কৰিছিল আৰু এতিয়া আমাৰ দেশৰ সীমা পাইছেহি। পাঠটো দীঘল, সেইকাৰণে আজি এইখিনিলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আমি মহাবৰা কেইটামান পাইছিলোঁ, হয় নাই? চ' মহাবৰা মানে কি? মহাবৰাক ইংৰাজীত আইডেন্স বুলি কয়। চ' বাক্যত তাৰমানে যিটো অংশই বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাকেই মহাবৰা বুলি কোৱা হয়। যেনে আমি
এইটো অংশত আমি পাইছিলোঁ হাত পে হাত ধৰনা কুছ না কৰনা কাম আনা মাৰা জানা টুট পৰনা আচানক হামলা কৰনা। এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে নিজৰ বহীত কৰিবা। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। পাঠটোৰ পিছৰ অংশ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম।